البصر صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وخالفتنا ليومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala rabbina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Madam Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Kadir, Madam Bapak Muridu Muslimat, Jamaah pengajian Ahad Pagi Masjid Al-Mu'min Tosari Nam Pulau Mati Mas Bina Salah-salah Ketangkang Kepada Syukur Bi Kolina Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dene wonten kesempatan ingin menika kula langkah saged rumah buju saged sarang-sarang rawuh wonten ing Masjid Al-Mu'min kanthi sarang-sarang kita ngaos. Salam lanjut dimateng juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dan sedaya penderangipun. Mugi-mugi kula sami beda pitados syafaat din Allahumma amin. Para ulil hormati saderengipun puasa diberi monggo sareng-sareng pangaosan itu kita berikan kanthi wawasan pun kita malah dina bisa mati Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Terus mikir wonten masalah Fatihah pengawasan ingin sini pasar keterangan lancar. Katanya matang bayanipun Bapak Dr. Haji Sabari Wakil Pulau Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin rahmatullahi kita ujian pagi ini kita simak memasuki surat Al-A'raf ayat 8. La hadratin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi azwajin wa dhurriyyati شيخنا من القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن
في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو ضالين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط أقيموا وجهكم كل مسجد ومخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يؤمنون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعواهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وبينهما حجاب ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه فيغفر لكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاثمين فتولى عنهم فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقولوا بكل صراط تؤمنون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتدعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahmana wa rahimakumullah. Pada juz ke-8 pertengahan kedua dari awal surat Al-A'raf yang telah kita simak bersama, semoga menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita dan menjadi syafaat kelak dari mulai dunia hingga akhirat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada surat Al-A'raf ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, wonten ing awalipun surat Al-A'raf punika Gusti Allah Subhanahu wa taala miwiti kanthi ayat ingkang munggelipun mirip kados dene awal surat Al-Baqarah. Ingkang bentenipun menawi wonten Al-Baqarah alif lam mim, wonten ing Al-A'raf alif lam mim shad. Wonten keterangan ing tafsir Al-Qur'an Al-Karim bahwa ayat-ayat ingkang dipun wiwiti kanthi kalimat-kalimat ingkang tersusun saking huruf hijaiyah kados dene Yasin, Thaha utawi alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad utawi kaf ha ya ain shad. Ayat-ayat punika mempunyai tujuan ingkang khusus kangge buktiaken bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk umat Muhammad adalah terdiri dari huruf-huruf yang juga huruf itu selalu digunakan untuk membaca dan berbicara harian pada kehidupan manusia. Yang huruf-hurufnya adalah tidak keluar dari huruf alif atau lam atau mim atau shad. Yang semuanya kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayatnya
surat-suratnya dari masing-masing juz mempunyai mukjizat yang tidak pernah akan hilang kemukjizatannya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu ingkang kula muliakan. Wonten ing tafsiripun Al-Jalalain menawi kalimat kadosane alif lam mim shad punika boten dipun tafsiri ingkang kathah. Namung Imam Jalaluddin As-Suyuti ngendika wallahu a'lamu bimiradihi. Gusti Allah ingkang saged ngertos napa ingkang dipun kajengaken. Alif lam mim shad. Menawi ningali dumateng tafsir utawi mufassir ingkang lintunipun punika nggadhahi keterangan bilih alif lam mim shad adalah merupakan simbol keagungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang dituangkan melalui huruf alif. Wonten ingkang nafsiraken bilih alif menika adalah simbol Allah Subhanahu wa taala. Lam inggih punika simbolipun malaikat Jibril. Alif Gusti Allah, lam Jibril atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga proses Al-Qur'an diturunkan adalah dari Allah kepada malaikat Jibril yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat. Wonten ingkang nerjemahaken utawi ingkang nafsiri malih pilih alif lam mim shad punika adalah Al-Qur'an Al-Karim yang di dalam simbol-simbol di dalam kehidupan manusia ada kalanya manusia itu ada yang hidupnya tidak jauh dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an dan simbol atau simpul-simpul kehidupan. Alif ini artinya adalah keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dalam keseharian ini adalah wujud dari maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita sebagai manusia yang di dalam kehidupannya membutuhkan air, membutuhkan tanah, membutuhkan dedaunan dan membutuhkan udara. Ini adalah simbol semuanya telah Allah turunkan melalui agungnya alam raya ini. Sehingga bahwa keagungannya Allah tertuang dalam ayat, baik ayat yang tertulis ataupun ayat yang tercipta dari ayat-ayat alam semesta. Kitabun digambarkan pada ayat berikutnya, unzila ilaika. Al-Qur'an punika dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala, unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj, agar tidak ada perasaan yang menggundel atau agar tidak menjadikan beratnya dada di dalam kehidupan. Dada manusia yang di dalamnya ada hati seringkali dalam kehidupan ini merasa berat dan kadang juga merasa prihatin, kadang juga merasa sedih, kadang juga merasa khawatir. Allah turunkan kitab suci Al-Quran ini adalah untuk menghilangkan perasaan yang mengganjal. Seringkali kita jadi sedih atau khawatir, padahal segala sesuatu telah Allah rencanakan, telah Allah atur dari sebelum lahirnya manusia di muka bumi ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu. Al-Quran diturunkan mempunyai peran, tujuan, yaitu adalah untuk membebaskan dari ketakutannya manusia terhadap sesuatu yang belum pasti. Manusia kadang khawatir nanti misalnya yang akan kita lakukan apakah benar, apakah nanti akan menjadi baik atau buruk jika melakukan seperti ini, seperti itu. Maka Al-Quran hadir adalah untuk menjadi pedoman, menjadi pegangan, menjadi petunjuk agar hidup ini tidak menjadi orang yang sedih dalam kesusahan dan takut
dalam kebimbangan, dosa dan sebagainya. Fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi adalah Al-Qur'an Al-Karim diturunkan mempunyai fungsi menjadi peringatan sebagai pengingat. Kenapa? Karena manusia makhluk yang gampang lupa. Oke, coba kalau kita betul-betul sering mengatakan manusia adalah makhluk yang paling gampang lupa. Seniki tanggal pinten Dzulhijjah, Muharram utawi kalender Hijriah, kalih Rajab. Pada bulan Januari bertepatan dengan bulan Rajab. Pas tahun kepengker dinten Ahad enjing tanggal kalih Rajab nyen jenengan wonten pundi nggih? Kayaknya teng masjid niki karena biasanya Ahad pagi ada rutinan untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang gampang lupa. Materi pengajiannya tanggal kalih Rajab nyen nopo kira-kira? Kalian? Iya. Kelar. Sehingga Al-Quran diturunkan untuk menjadi pengingat. Litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Karena manusia kadang kepada tujuan hidup yang sejati saja lupa. Sehingga agar tidak lupa tujuan, Allah turunkan kitab Al-Quran menjadi pengingat. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala maringi dumateng kita awak segeluntung ingkang dipun paringi malih boten namung awak tapi wonten rohani. Awak punika jasmani, rohani punika isi utawi esensi utawi makna sejatinya manusia. Manusia mempunyai tujuan yang ikhlas, yang tinggi, yang berkualitas, adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya beribadah. Tapi dalam kenyataannya kita sering lupa bahwa kita hamba yang dipilih oleh Allah untuk beribadah. Seringkali kita mengaku menjadi tuan atau menjadi pengatur atau menjadi bendoro. Kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ya ayyuhan nas, untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan raja, bahwa kita bukan pengatur, bahwa kita bukan pemilik, tetapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilahirkan oleh ibu dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk berpikir dan mencerna adalah agar kita sadar bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kula muliakan, kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Dzikra menjadi zikirnya orang-orang yang beriman. Zikir sebagai makna letterlek, artinya adalah mengingat Allah. Maka zikir sebaik-baiknya di dalam dunia ini adalah membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, ada kalimat tasbih, subhanallah, ada kalimat tahlil, la ilaha illallah, ada kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai al-baqiyatus shalihat wa dzikra lil mu'minin. Zikir yang sesungguhnya adalah terkaitnya atau terhubungnya hati manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi hati yang dapat terhubung dengan Allah, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai media. Menawi panjenengan sakniki nggadahi media-media sosial kados dene HP, televisi utawi sak lintunipun yang ada kalanya bisa dihubungi dan bisa menyampaikan disebabkan di dalamnya jasmani ada rohani yang terkoneksi antara hubungannya adalah sebagai hamba Allah dengan sang penciptanya.
Kalau kita bisa memilih ada channel-channel yang berbeda di dalam siaran, misalnya jenengan yang gadah Android kadang nyetel YouTube. Kenapa YouTube bisa berbeda-beda judulnya? Itu adalah karena ada yang mengatur kados dene alam pikiran kita. Kenapa alam pikiran kita bisa bermacam-macam dan juga bisa beraneka ragam? Ada alam pikiran bahagia, ada alam pikiran sedih, ada alam pikiran gelisah, ada alam pikiran khawatir dan sebagainya. Ini adalah karena memang manusia diberikan oleh Allah gerbang-gerbang yang ada di dalam hati ini. Hati ini mempunyai banyak gerbang. Masuk ke gerbang bahagia, maka akan menjadi bahagia dan menjadi tenang. Tapi kalau masuknya dari gerbang yang sedih, mulai misalnya kalau ditanya, nanti pertama kali jenengan dibangunkan oleh Allah dari alam kubur, jenengan badhe ngendika napa lan badhe sesarawungan bertetangga, berdudukan dekat, berdekatan duduknya dengan siapa? Khawatir mboten? Kinten-kinten jenengan niki menawi gerbangnya yang dibuka adalah gerbang khawatir dan takut. Ucapan napa ingkang badhe dipun aturaken pas ninggalipun jenengan ing akhir dunia. Nalika sedan jenengan kira-kira kita semua mengucapkan apa kira-kira? Khawatir mboten? Khawatir. Khawatir. Ini enggak ada orang yang sudah mengatakan saya pasti la ilaha illallah, saya pasti bismillahirrahmanirrahim. Mboten enten ingkang ngertos. Sehingga ketika dibuka masalah-masalah yang belum pasti kita bisa khawatir. Kados dene jenengan mangke menawi dipun paringi amalan kitab ingkang mungelipun sedaya kesaenan utawi kaawanan panjenengan dipun tinggalaken dengan panjenengan. Jenengan nampi kalih tangan kanan nopo kiwe. Khawatir mboten? Khawatir. Khawatir mbok nganti dipun tampiaken kanthi tangan kiwe. Faman ya'mal, barang siapa faman ujiya kitabahu biyaminihi, barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya dari tangan kanan, itulah orang yang bahagia. Kita khawatir mboten boten ngangge tangan. Nah, ini adalah gerbang kekhawatiran kita. Maka Allah turunkan Al-Quran agar jangan khawatir, agar jangan sedih dan jangan bersusah hati, karena Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin", pada ayat "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun", orang yang diberikan melalui tangan kanannya insyaallah punika tiyang ingkang bejo. Nah, yang khawatir lagi kita kalau ditanya, nanti pas dipanggil satu persatu dengan nama asli dan nama panggilan ayahnya, wahai fulan bin fulan, maju, naik timbangan amal. Kira-kira khawatir mboten Bapak Ibu? Nanti kalau ditimbang amalnya, mau berat yang baik atau yang buruk? Maunya yang baik lebih berat. Nah, ketika gerbang di dalam hati ini, bagi orang-orang yang beriman, mereka akan punya kesedihan dari kekhawatiran. Ya Allah, Du Gusti, timbangan ingkang panjenengan damel kangge nimbang amal kesainan lan keburukan punika saged dipun tingali dening tiyang sealam dunia. Jadi timbangan ini kira-kira sebesar nopo Bapak Ibu? Timbangan besar sekali dan sangat jelas dilihat oleh semua manusia. Nanti semua akan ditimbang oleh Allah kecuali orang yang masuk surganya bighairi hisab. Orang-orang yang masuk surga bighairi hisab boten dipun timbang amale karena sudah tanpa ragu, tanpa kesulitan, mereka adalah seperti para anbiya, para rasul, dan para syuhada. Para pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Khawatir kita di saat ditimbang di amal itu ternyata amalnya bisa jadi yang lebih buruk, lebih berat.
Nah, kekhawatiran itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat Al-A'raf punika dipun awali kalian alif lam mim shad untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman, jika kalian khawatir masa depan, tentang masa depan yang hakiki adalah di mana amal sudah akan bisa dilihat dan kebaikan tidak pernah akan hilang dan tidak pernah akan adanya kematian, maka bukalah dan amalkanlah kitab yang menjadi pedoman nyata bagi umat Islam. Berikutnya pada ayat ketiga, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Untuk bisa menjadi orang-orang yang tidak khawatir lagi dan tidak gelisah, tidak takut kepada apa yang akan terjadi, Allah ngendika, ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah Allah turunkan untukmu, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Nah, Bapak Ibu ingkang kula muliakan, menjadikan Allah sebagai pelindung itu wajib agar kita dilindungi oleh Allah dunia akhirat. Orang yang bangunnya nanti dari alam kubur akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidupnya memang menjadikan Allah sebagai pelindung. Kalau Allah yang menjadi pelindung, maka bukan hanya di dunia, bukan hanya di tempat kita membutuhkan bantuan, tetapi di saat semua orang terjepit dengan masalah-masalah yang lebih besar, yaitu adalah ahwalul yaumal qiyamah. Di hari-hari kiamat sebelum masuknya surga, orang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang beratnya melebihi ujian-ujian di dunia. Sehingga ada puasa, nanti ada Ramadan, sebelumnya ada Sya'ban, ada Rajab. Adalah sebagai gerbang-gerbang untuk bisa mengantarkan kepada gerbang yang sesungguhnya akan menjadikan manusia yang beriman dalam keberuntungan. Nah, wonten ing dinten menika kawula panjenengan sampun mlebet dumateng bulan istimewa, bulanipun Gusti Allah inggih punika bulan Rajab. Rasulullah menganjurkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Mengamalkan ayat itu adalah ikuti apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau bulan Rajab Gusti Allah punika majibaken dumateng umat Islam tindakaken salat ingkang wajib gangsal wekdal. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Bulan Rajab adalah bulan di mana diturunkannya kewajiban untuk umat Islam sholat yang tadinya 50 wekdal. Dipun sudah dari Gusti Allah karena rahmatnya Gusti Allah dumateng umat Muhammad ini yang dari 50 nolnya dibuang menjadi 5 waktu. Yang barang siapa yang mengerjakan 5 waktu itu, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang melaksanakan 50 waktu. Karena al-asharatu al-hasanatu bi'ashri amsalihha. Setiap kebaikan Allah lipatkan menjadi 10. Kalau 5 kali 10 sama dengan 50. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa saja yang harus kita lakukan dalam kebaikan Allah untuk bulan Rajab bagi umat Islam. Bulan Rajab itu diistilahkan adalah bulan untuk menanam. Mulai dari sekarang tanam kebaikan. Dan nanti ada bulan Sya'ban adalah untuk menyiram. Ditanam kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Jenengan gadah niat tanam sekuat-kuatnya dan kemudian kapan hasilnya adalah nanti bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah
bahwa ketika kita sudah melatih dari sekarang kebaikan-kebaikan yang tersedia, mulai dari bangun malam, wawasan Al-Quran, tasbih, tahlil, zikir, saklintunipun, kalau sekarang sudah kita tanamkan menjadi kebiasaan, maka nanti terus-menerus disirami dengan kebiasaan, dengan ilmu yang banyak, pada tintiwacinya bulan Ramadan itu panen. Panen adalah pahala-pahala yang kalau di bulan selain Ramadan 1 atau 10, di bulan Ramadan bisa 700 kali lipat. Fama ya'mal di sana pada surat Al-Qadar ada satu malam yang kalau berdiri sholat zikir kepada Allah dan berketapatan dengan Lailatul Qadar, Gusti Allah paringi kisimuan kados dene tiyang ingkang ngibadah selama 1000 bulan. Untuk mencapai niat atau mencapai tujuan yang istimewa, Allah buatkan latihan. Dari Rajab ini, mari kita biasakan bangun malam cepat, berzikir dengan segera, tindakan amal-amal. Kalau biasa puasa sunat dimulai, dan kalau biasa sedekah dimulai dari sekarang lebih baik daripada yang bulan sebelumnya. Terus naik nanti sampai bulan Sya'ban, kita diberikan oleh Allah kemampuan lagi dan kesempatan yang di sana terbesar adalah bulan Ramadan. Para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan bukan pas perpegan Ramadan, tapi ada yang menyambutnya 2 bulan sebelumnya. Jadi mereka ketika sudah memulai bulan Rajab, mereka sudah bilang Ramadan sudah dekat. Ramadan sudah dekat. Gerbangnya adalah bulan Rajab. Sehingga hati ini ditata. Bagaimana agar nanti sampai pada waktunya bulan Ramadan betul-betul sudah siap semua. Yang punya rumah mau diperbaiki, jangan nunggu Ramadan. Yang mau beli pakaian, jangan nunggu Ramadan. Yang mau membagi zakat akhir tahun nanti, ya jangan nunggu Ramadan. Kalau bisa selesai Rajab, Sya'ban sudah clear. Jadi masuk Ramadan semuanya sudah siap jasmani dan rohani. Biasanya mien niku naik badai tumbas rasukan nunggu badan. Nah, ternyata Gusti Allah punika paring dumateng kita ilmu sebagai peningkatan kualitas. Yang disibukkan pada bulan Ramadan jangan sesuatu yang besok juga bisa dibeli. Besok juga bisa diperbuat. Bagaimana menghidupkan bulan Rajab? Bulan Rajab mulai anggenipun wungu lebih cepat kalau ndalu. Anggenipun zikir dipun perpanjang malih. Anggenipun maos Quran dipun langgengaken lan dipun tambahi boten namung setunggal juz 1 hari 1 malam. Nah, kajengipun napa? Mangke menawi bulan Ramadan betul-betul bisa maksimal. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, ayat berikutnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ittabi'u manutosira. Ma ing apa unzila ilaikum kang wis den turunaken kanggo sira kabeh. Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Saking Allah pangeran sira, wala tattabi'u min dunihi awliya, lan ojo nganti dadekaken selain Allah sebagai pelindung. Qalilan ma tadhakkarun. Namun sangat sedikit hamba-hamba Allah yang menjadikan itu sebagai peringatan. Ayat berikutnya, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun fama kana da'wahum idh ja'um ba'suna illa an qalu inna kunna dhalimin. Surat Al-A'raf memberikan kepada kita pengertian tentang kehidupan masa-masa sebelum umat Muhammad lahir. Adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, dan nabi-nabi selain Rasulullah Muhammad SAW
apa yang terdapat di dalam kehidupannya silih berganti umat, dan yang kekal adalah wal aqibatu lil muttaqin. Yang berhasil adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka ada yang seperti umatnya Nabi Nuh, yang karena ingkarnya kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, tidak mau mengamalkan, mereka dimusnahkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Umatnya Nabi Nuh yang ditenggelamkan disebabkan adalah tidak mengamalkan ayat yang Allah turunkan untuk mereka. Yang juga ayatnya sama dengan ayat yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, jangan mengambil selain Allah sebagai pelindung. Nah, ini wekdalipun kita dipun paringi pilihan dari Gusti Allah. Kita mau memilih siapa? Dalam hati juga kita harus berhati-hati, jangan sampai memilih pelindung-pelindung yang tidak melindungi agama. Pelindung silakanlah jadikan yang dapat melindungi agama kita. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Umat Islam harus mencari pelindung yang dapat melindungi agama. Karena agama itu adalah yang dapat menyelamatkan umat dari dunia hingga akhirat, maka jika pemimpin itu dimaknai pelindung dunia, cari pelindung yang dapat melindungi agama, bukan yang memusuhi agama. Nah, Bapak Ibu yang kalau muliakan, sensitif masalah pilihan. Gusti Allah dawuh, pilihlah seperti memilihnya para anbiya dan rasul. Para ulul azmi memilih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka keimanan. Berikan kepada mereka adalah ketakwaan. Karena kalau orang yang beriman dan bertakwa selalu mendoakan sesamanya di saat sholat, selalu mendoakan sesamanya di saat tahajud, selalu mendoakan kepada sesamanya pas sedang umroh atau haji. Yang tidak beriman kapan mendoakan untuk kita? Wong imannya saja beda. Nah, Bapak Ibu yang kuliahkan, bahwa ayat atau surat Al-A'raf ini menegaskan kepada kita, ingin selamat, ikuti aturan. Umat yang tidak mengikuti aturan tenggelam seperti umatnya Nabi Nuh. Umat yang tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala akan tersambar petir seperti umatnya Nabi Hud alaihissalam. Dan umat yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala akan terkena badai seperti umatnya Nabi Soleh. Karena mereka enggan mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, misalnya Nabi Soleh itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya untuk tidak curang dalam timbangan atau takaran. Yang sekarang menjadi penjual, pebisnis, nasihatnya Allah kepada Nabi Soleh dan umatnya dipegang betul-betul. Saat menimbang harus hati-hati, karena timbangan itu adalah simbol keimanan. Orang yang menimbang untuk dirinya biasanya senangnya melebihkan, tapi kalau nimbang untuk saudaranya biasanya mengurangi. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orang-orang yang tidak menjaga keimanannya dalam timbangan. Timbangan yang kelihatannya bentuknya kecil, tetapi itu adalah simbol keimanan kita. Siapa yang ingin dihangatkan timbangannya dalam kebaikan, maka menimbang untuk saudaranya adalah dengan timbangan yang menyenangkan. Jangan sampai pas membeli kita senangnya menaikkan, tapi kalau pas menjual mengurangi. Namanya curang atau korupsi dalam timbangan. Kalau umatnya Nabi Soleh yang tidak mau mengikuti aturannya, di saat itu langsung disambar petir. Dah, hancur. Kemudian ada lagi umatnya Nabi Hud. Wa ila adin akhahum Hud. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti.
Jangan pernah menjadikan kekayaan itu sebagai kiblat. Harta dunia itu tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan. Gimana? Umatnya Nabi Hud itu hidupnya daerah Aden adalah menjadikan gunung-gunung yang besar dijadikan sebagai istana-istana yang megah. Gunung diukir untuk sebagai simbol kejayaan. Kekuatan yang dimiliki kaumnya Nabi Hud adalah dari tenaga dan dari ilmunya luar biasa. Tapi sayangnya mereka tidak menggunakannya sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kesombongan muncul pada diri mereka. Man asyaddu minna quwwah. Ketika mereka sudah punya istana-istana di pegunungan yang megah, mereka mengatakan, siapa yang bisa lebih hebat daripada kami? Mereka adalah orang-orang yang sombong. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sombong? Allah turunkan mendung yang menurut mereka mendungnya akan mendatangkan hujan. Ternyata mendung itu adalah aridum mumtiruna masta'jaltum bihi rihun fiha adabun alim. Ditimpakan badai yang sangat kencang. Orang-orang yang sombong akhirnya hancur, tidak ada yang kekal. Apalagi seperti kaumnya Nabi Musa, Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah disebabkan mengaku Tuhan. Nah, Bapak Ibu ingkang kula muliakan, surat Al-A'raf isinya adalah sejarah umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang taat itulah orang yang berhasil, dan yang ingkar adalah mereka yang akan hangus, bukan hanya di neraka, di dunia pun akan Allah Subhanahu wa taala binasakan. Mari kita berdoa melalui surat Al-A'raf ini, mudah-mudahan hati kita ditempatkan oleh Allah di dalamnya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada kitab sucinya, dan dicintakan akhirat, karena orang-orang yang beriman mencintai akhirat melebihi dunia yang ada. Mari kita berdoa semoga semua umat Islam di dunia dijaga oleh Allah fisik, jasmani, dan rohaninya, kesehatan zahir dan batinnya. Umat Islam di Indonesia, Allah jaga persatuan dan kerukunannya, dan semoga Allah memberikan keberkahan dari dunia, dari langit, dan dari bumi, dan dari mana saja arah yang ada. Al-Fatihah. Iya kan. Suratul Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka an sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nusina وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين العابدين الحامدين الذاكرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kata ingkang saged kawula aturaken mugi manfaat. Qul hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dene pengawasan dene ahad bagi menika sahabat paripurna. Monggo kita terus sekarang adalah alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وعطائي أنت السماء والسرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الرفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam.